बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਲੇਜ ਏਰੀਆ ਟੀਵੀ और मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਜਦੀਦ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਫਾਰਮ ਰਸੂਲ ਕੈਟਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਮੰਗਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਦੀਦ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੰਤਹਾਈ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਰਸੂਲ ਕੈਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜੀ अंसर जावेद रां साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी साहब। ठीक वालेकुम अस्सलाम जनाब, की हाल है? ठीक हो जी? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सब तो पहले तो थोड़ा शुक्रिया अदा करने कि तुहाडी बड़ी मसरूफियत अजकल तुसीं बड़े बिजी तुहाडा मामलात छड्ड के तुसीं सानूं टाइम दिता, बड़ा शुक्रिया तुहाडा हाजी साहब। मेहरबानी तुहाडी भी जिन्ना तुसीं इस काविश च लगे हो कि डेयरी फार्मिंग ते किसानां वास्ते कोई वेख तक के भला हो जाए ते तुहाडी भी असीं शुक्रिया अदा करने आ। चलो मसरूफियत ते अपनी जगह ते फिर तुहाडी भी असीं काविश नूं ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਗਾਵਾਂ ਲੋਕਲ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨया ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਆ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी, काफ़ी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। तो इतने सालों में तुसीं की महसूस किया कि की तजर्बा है? कोई ज़्यादा मुश्किल काम में या फिर रिस्की काम में या और मजीद नवे भाइयों ने इस फार्मिंग का काम शुरू करना चाहिए? की महसूस करते हो? फार्मिंग जी है ना जी लोकल हाथ थोड़ी गावां मझां दी जी के अच्छा वो तो बस गुजारे वाली है। अच्छा। अगर इस तरह का करो तो फिर बेहतर है, पर ये वास्ते बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। अच्छा चौधरी साहब जरा दस दो कि तुसीं कितनियां गावां रखियां, कितने जानवर तुहाडे फार्म हाउस ते? साढ़े को इस वेले अलहमदुलिल्लाह छोटे बड़े पा के 110 को जानवर हो गए। ओ माशाल्लाह 110 जानवर, वाह जी वाह, जिंदाबाद। तो चौधरी साहब जरा दस देवो कि तुहाडे कोल जड़ियां रेड एंड वाइट गावां और सारियां बड़ी बड़ी प्यारियां गावां ते ये कित्थों कित्थों दी ब्रीड है जी? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੋਵੀਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਰੈਡ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ। अच्छा अच्छा। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਈ ਏਅਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ। अच्छा जी ਜੀ कितनी बाई ਏਅਰ ਆਈਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ 165 ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ 12 ਹੈ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। अच्छा अच्छा। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਫਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ जी जी ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। अच्छा अच्छा। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। जिंदाबाद जी। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ठीक है ठीक है ਜੀ। अगर अच्छी गां खरीदनी हो तो अच्छी गां की निशानी है कोई? अच्छी गां दी जी निशानी यही है कि ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਵੇਖੋ कैसी है, ਉਹਦਾ ਹਵਾਨਾ ਵੇਖੋ। अच्छा अच्छा। ਅਸਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਡੀ ਤੇ ਹਵਾਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ੁਬਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁਆਈ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਜੇ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। अच्छा अच्छा। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी ठीक है। ਇਤਬਾਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਚੁਆਈ ਕਰਕੇ ਲੈ जी जिंदाबाद, बिल्कुल फिक्र फाके वाली गल है। ਹਾਂ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਲਓ। जी जिंदाबाद। तो दूसरा मंगट साहब एक और दस दिओ कि तुसीं इतने सारे जानवर ने 110 ਤੁਹਾਡੇ जानवर ने ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੰਡਾ ਦਿੰਦੇ। अच्छा जी। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਟੱਚ ਦੇਈਦਾ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋ ਭੋਹ ਦਾ। अच्छा अच्छा। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਤੇ ਸੈਲੇਜ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ठीक हो गया जी माशाल्लाह, बड़ी गल है जी। तो ये इतने सारे जानवर ते जरा दस दिओ कि इतना बड़ा फार्म हाउस है माशाल्लाह, तो इत्थे कितनी क लेबर है तुहाडे कोल? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਲੇਬਰ ਨੇ ਤੇ 1 ਡਾਕਟਰ ਹੈ, 5 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। अच्छा जी, सिर्फ 4 बंदे ने सारा संभाले है? ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ 4-5 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵੋ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी ठीक है जी ठीक है माशाल्लाह जी, बड़ी गल है जी। कितनियां के दुध दे देंदियां तुहाड़ियां गावां? ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 29-29.5 ਲੀਟਰ ਫੀ ਗਾਂ ਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪਰ ਡੇ ਦੀ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਂਝ ਗਾਵਾਂ 55-60 ਲੀਟਰ ਨਵੀਂ ਨੇ, 40 ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ 20 ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਬਸ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ 29-30 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ। ਗਰਮੀ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 24-25 ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत एवरेज है जी। अल्लाह ताला इस तुहाडे मामलात विच बरकतां पाण। ते दसो कि जितना थोड़ा दुध हो जाता माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा दुध हो जाता होना, तो किस तरह मैनेज करते हो? घरां विच जाके सप्लाई होंदा या की तुसीं इहदा इंतजाम कीते है? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਾਵਾਂ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ।
ਔਰ ਚਿੱਲਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 2 ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਂਗਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਦੁੱਧ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆ ਕੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਕਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹ ਇਤਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਧੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਵਜ਼ਾਤ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਵਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਛੋਟੇ ਕੰਨ, ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ, ਬਰੀਕ ਚਮੜਾ, ਪੁਛਲ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਛ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਛਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਕਣ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਯਾਸਰ ਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਥ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ A ਗ੍ਰੇਡ B ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ A ਗ੍ਰੇਡ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਇਹ 1700 ਤੋਂ 2700 TP ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 2500 ਤੋਂ 2700 TP ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 3 ਨਸਲਾਂ ਦਾ, ਨਾਨੀ ਦਾ, ਮਾਊ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਊ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈਂਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ ਨੇ ਜੀ A B ਤੇ C 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਦੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 3500 3600 ਯੂਰੋ ਦੀ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ। 2600 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਗਾਂ ਤੇ 3500 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ A ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ B ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ A ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ B ਗ੍ਰੇਡ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰੀਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਵਹਿੜਾਂ। ਅੱਛਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਵੇਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਇਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਧੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਰੀਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ। ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਬਰੀਡਰ ਵੀ ਹੈ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੈੱਡ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਿਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਪ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪ ਦੇ 10 ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਾਪ 10 ਬੋਲ, ਟਾਪ 10 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਿਮਰ ਰੱਖਣੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਬਰੀਡਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਟਾਪ 1 ਹੀ ਹੋਇਆ? ਟਾਪ 1 ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਹ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਲਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬੋਲੇ ਆਊਟਲਾ ਜੀ ਉਹ 10 ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 21 ਦਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਊਟਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ। ਆਊਟਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਸਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵਿਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚੁਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੁਆਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਜੱਟ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪੁੱਛਲ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕਦੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਗੋਇਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਗੰਦ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੀਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਥਣਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਚੁਆਈ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਦੁੱਧ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ।
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਥਣਾ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਣਾ ਸਿੱਧਾ ਚਿਲਰ ਚੋਂ ਜਾਣਾ, ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ। ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਡੰਗਰ ਗੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੈਪਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਿਲਰ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਰਾਸੀਮ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਪੈਪ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਧੋਣੇ ਦਾ ਜਾਂ? ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 200 ਲੀਟਰ ਬੋਇਲਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਛੱਡੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਲਕਲੀ ਤੇ ਐਸਿਡ ਪਾਈਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬਣਾ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੈਪ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਹਾਈਜੀਨ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਜਦੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੌਕ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਵੀ 1 2 4 ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਚਲੋ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖੀਆਂ? ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਜੋ ਵਿਖਾਣੇ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਲੈ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਭਣ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੀ ਪੱਠ ਵੀ ਗੱਭਣ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ? ਜੀ ਨਾਂਗਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੌਕੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਾ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 10 12 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ 50,000 ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਜੀ, ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੈਲਜ ਔਰ ਵੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੈਲਜ ਔਰ ਵੰਡਾ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੰਡਾ ਜਿਤਨਾ ਖਾਣ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਅਗਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਉਹ 50 40 ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ 10 ਏਕੜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਈ ਸਾਲ 'ਚੋਂ 2 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ। 25 ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਤੇ 25 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੱਟੇਦਾਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਸਰ ਜਾਵੇਦ ਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜੀ ਅੰਸਰ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਿਸਾਨ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਮੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।